हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण मानक पई सोशल स्टडीज इतिहास रु बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर टीटी एग्जाम पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँ फल रे आग को आसुवा प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाक पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डे न करी क्लास टी आरंभ करवा। तो देखंतु पिले प्रथम प्रश्न पुरातन प्रस्तर युग अन्यथा कौन भाव परिचित। पुरातन प्रस्तर युग है पुरातन प्रस्तर युग अन्यथा कौन भाव परिचित कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी पालियोलिथिक युग है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर पालियोलिथिक युग। नेक्स्ट देख पिले पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य केउठारे वास करथिला। पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य केउठारे वास करथिला काठ घर। ऑप्शन बी डालपत्र निर्मित तंबू। ऑप्शन सी गुंफा। ऑप्शन डी माटी घर कौन हम राइट आंसर पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य केउठारे वास करथिला ऑप्शन सी गुंफा है गुंफारे वास करुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख पिले केउ गोटी पुरातन प्रस्तर युग मनुष्यर प्रधान जीविका थिला। केउ गोटी पुरातन प्रस्तर युग मनुष्यर प्रधान जीविका थिला पशुपालन पशु शिकार और खाद्य संग्रह कृषि पात्र निर्माण कौन हम राइट आंसर ऑप्शन बी पशु शिकार और खाद्य संग्रह है। पशु शिकार और खाद्य संग्रह पुरातन प्रस्तर युग मनुष्यर प्रधान जीविका थिला। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख पिले पुरातन प्रस्तर युगरे केउथिरे छुंची प्रस्तुत हेउथिला। पुरातन प्रस्तर युगरे केउथिरे छुंची प्रस्तुत हेउथिला काठ पत्थर हाड़ ना सिंग कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी हाड़ रे है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर हाड़ पुरातन प्रस्तर युगरे हाड़ द्वारा छुंची प्रस्तुत हेउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 केउ गोटी पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य को जना नथिला। केउ गोटी पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य को जना नथिला निआर व्यवहार माटी पात्र निर्माण चित्र अंकन ना चित्र रंग करिवा कौन हम राइट आंसर ऑप्शन बी माटी पात्र निर्माण है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर माटी पात्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 काहींकि नूतन प्रस्तर युगर नामकरण एहीपरि करा जाइछि। काहींकि नूतन प्रस्तर युगर नामकरण एहीपरि करा जाइछि काहींकि पिले ऑप्शन ए एही युगरे मनुष्य पशु पाଳିला ना ऑप्शन बी एही युगरे मनुष्य समर्थ तंती हैला ना ऑप्शन सी एही युगरे मनुष्य बास करिया पई कुड़िया निर्माण कर शिखिला ना ऑप्शन डी एही युगरे मनुष्य मसृण और तीक्ष्ण प्रस्तर उपकरण व्यवहार कला कौन हम राइट आंसर नूतन प्रस्तर युगर नामकरण कहीं करा जाइछि ऑप्शन डी एही युगरे मनुष्य मसृण और तीक्ष्ण प्रस्तर उपकरण व्यवहार कला। ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 केउ उपकरणटी प्रथमे नूतन प्रस्तर युगर मनुष्य द्वारा तैयारी होइथिला। केउ उपकरणटी प्रथमे नूतन प्रस्तर युगर मनुष्य द्वारा तैयारी होइथिला कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए काठ बेंट सहित कुराहाड़ी है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट नूतन प्रस्तर युगरे केउ जीविकार आरंभ होइथिला। नूतन प्रस्तर युगरे केउ जीविकार आरंभ होइथिला शिकार ना बयन ना कृषि ना खाद्य संग्रह कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी कृषि है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख पिले नूतन प्रस्तर युगर केउ कार्यटी जनबसति आरंभर सूचना दिए। नूतन प्रस्तर युगर केउ कार्यटी जनबसति आरंभर सूचना दिए ऑप्शन ए शस्य उत्पादन ऑप्शन बी कुकुर पालन ऑप्शन सी माटी पात्र निर्माण ऑप्शन डी कुड़िया निर्माण कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी कुड़िया निर्माण है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर कुड़िया निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 केउ उक्तिटी ठीक नुहे केउ उक्तिटी ठीक नुहे बोली पचारिछि है
ଅପସନ୍ ଏ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲା, ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ କୁଡ଼ିଆରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗାୟିତ କରୁଥିଲା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ହେଲା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗାୟିତ କରୁଥିଲା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟି ସର୍ବପୁରାତନ? ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସର୍ବପୁରାତନ ବେଦ? ଅପସନ୍ ସି ଋକ୍ ବେଦ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଋକ୍ ବେଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଚତୁରାଶ୍ରମରେ କେଉଁ ଗୋଟି ଜୀବନର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଥିଲା? ଚତୁରାଶ୍ରମରେ କେଉଁ ଗୋଟି ଜୀବନର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଥିଲା? ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରଦା ପ୍ରଥା ନଥିଲା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରଦା ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ନା କୃଷି, ନା ପଶୁପାଳନ, ନା ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି କୃଷି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କୃଷି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିଲା? ଧାନ ଓ ଗହମ, ଧାନ ଓ ଡାଲି, ଧାନ ଓ ଯବ, ନା ଧାନ ଓ ମକା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଧାନ ଓ ଯବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାନ ଓ ଯବ କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ଗୋଟି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ନଥିଲା? କେଉଁଟା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ନଥିଲା? ଘୋଡ଼ା, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଗାଈ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହାତୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଉନଥିଲା? କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଉନଥିଲା? ଲୁଗା, ଶସ୍ୟ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ, ନା ଚମଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶସ୍ୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶସ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ଆଦି ବୈଦିକ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ କେଉଁ କାରିଗର ନଥିଲେ? ବଢ଼େଇ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଧାତୁକାର, ତନ୍ତୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନଗର, ଜନ, ପୁର, ନା ବିଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲେ? ସାଧାରଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ, ନା ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ, ନା ଜନର ମୁଖ୍ୟ, ନା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ସାଧାରଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କର ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସୂତ, ଭାଗଦୁଘ, ସଂଗ୍ରାହିତ୍ରୀ, ନା ଗବିକୃତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଭାଗଦୁଘ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କର ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ଭାଗଦୁଘ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23,
ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିଏ ଝଡ଼ର ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଝଡ଼ର ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ନା ବରୁଣ ନା ମାରୁତ ନା ମିତ୍ର? ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ମାରୁତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାରୁତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24, କିଏ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଥିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଥିଲେ? ଅପାଲା, ବିଶ୍ୱାରା, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଘୋଷ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ମୈତ୍ରେୟୀ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୈତ୍ରେୟୀ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏକ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏକ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାଦୀ ନା ଗ୍ରାମଣୀ ନା କୁଳପ ନା ଗ୍ରାମିକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରାମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏକ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମନେ ରଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅଘନ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅଘନ୍ୟା ହେଲା, ଅଘନ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଘୋଡ଼ା ସହିତ ନା ଗାଈ ସହିତ ନା ବଳଦ ନା ମେଣ୍ଢା ସହିତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅଘନ୍ୟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗାଈ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗାଈ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ବ୍ରୀହି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ବ୍ରୀହି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ମେଣ୍ଢା ନା ଲଙ୍ଗଳକୁ ନା ଫଳ ନା ଧାନକୁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଧାନକୁ ବ୍ରୀହି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାନକୁ ବ୍ରୀହି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିଏ ଗଘ୍ନ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲେ? ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କିଏ ପିଲେ ଗଘ୍ନ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲେ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ବୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଅତିଥି ନା ବର ପାତ୍ର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଅତିଥି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଅତିଥି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30, କେଉଁ ଗୋଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଦ୍ଭବ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ନା ପଶୁପାଳନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଦ୍ଭବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31, କିଏ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ? କିଏ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଖଲିଫା ଓସମାନ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଅମର, ଓଲ ହଜାଜ ନା ଖଲିଫା ୱାଲିଦ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଓଲ ହଜାଜ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32, ଆରବୀୟମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଗୋଟି ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଆରବୀୟମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଗୋଟି ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ରାବର, ଓଲର, ନିରୁଲ, ଦେବଲ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଓଲର ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ କେଉଁ ସହରକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଦେବଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦେବଲ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34, ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୌହର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ଜୌହର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ?
ଅପସନ୍ ସି ରାଣୀବାଈ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଣୀବାଈ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ କିଏ ଏହାର ରାଜା ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଦହିର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦହିର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଦହିର ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦହିର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। କେବେ ଗଜନୀର ମାମୁଦ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ? କେବେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ମାମୁଦ ଗଜନୀର ମାମୁଦ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଶାସକ କିଏ ପିଲେ? ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ନା ଜୟପାଲ ନା ଜୟ ସିଂ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଜୟପାଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ? ଇବନ ବତୁତା, ଆଲ ବେରୁନି, ଅମିର ଖୁସରୋ, ଫିରିସ୍ତା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଆଲ ବେରୁନି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। ଆଲ ବେରୁନିଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହିନ୍ଦୁ ଚଳଣି, ପ୍ରଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଆଲ ବେରୁନିଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହିନ୍ଦୁ ଚଳଣି, ପ୍ରଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। କେବେ ଗଜନୀର ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? କେବେ ପିଲେ ଗଜନୀର ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି 1026 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1026 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କାଠିଆୱାଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଅଭିଯାନରେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ଅଭିଯାନରେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜପୁତମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିହାରମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ଜାଠମାନେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହିନ୍ଦୁ ସାହିମାନେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଜାଠମାନେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଠମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ? କେବେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ମୁଲତାନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଲତାନ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46 ହେଲା। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଜୟଚନ୍ଦ୍ର, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47। କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 द्वितीय तिरोरी युद्ध में मोहम्मद घोरी क्या सहित लड़ाई करते? द्वितीय तिरोरी युद्ध में मोहम्मद घोरी क्या सहित लड़ाई करते? पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज चौहान, हरिराज चौहान ना जयचंद्र? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ने पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 केबे भारत में दासवंश शासन आरंभ होता? केबे पिले भारत में दासवंश शासन आरंभ होता? 1206 ख्रीष्टाब्द ना 1210 ख्रीष्टाब्द ना 1211 ख्रीष्टाब्द ना ऑप्शन डी 1215 ख्रीष्टाब्द? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ने 1206 ख्रीष्टाब्द दासवंश शासन आरंभ होता। ठीक अच्छे तो मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख पिले किए भारत में दासवंश शासन मूलदुआ स्थापन करते? किए भारत में दासवंश शासन मूलदुआ स्थापन करते? मोहम्मद घोरी, गजनीर मामूद ना कुतुबुद्दीन ऐबक ना बलबन? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दासवंश शासन मूलदुआ स्थापन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 किए दिल्ली रे सुल्तान राजत्वर प्रकृत प्रतिष्ठाता भावे विवेचित होती? किए पिले? रेजिया ना बलबन ना इल्तुतमिश ना कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इल्तुतमिश सिंहासन आरोहण करने समय किए गजनीर सुल्तान थिले? इल्तुतमिश सिंहासन आरोहण करने समय किए पिले गजनीर सुल्तान थिले? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी ताजुद्दीन वेल्डज है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ताजुद्दीन वेल्डज मन रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 बंगर केउं शासक कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु पर निजको स्वाधीन घोषणा करथिले? बंगर केउं शासक कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु पर निजको स्वाधीन घोषणा करथिले? तो पिले कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी अली मर्दन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अली मर्दन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 केबे मंगोल नेता चेंगिंग खां भारत को प्रथम प्रवेश करथिले? केबे पिले मंगोल नेता चेंगिज खां भारत को प्रथम प्रवेश करुथिले? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 केउं गोटी इल्तुतमिश द्वारा अधिकृत प्रथम राजपूत दुर्ग थिला? केउं गोटी इल्तुतमिश द्वारा अधिकृत प्रथम राजपूत दुर्ग थिला? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी रणथंभौर है। रणथंभौर ऑप्शन डी इज राइट आंसर मन रखिए पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 केउठारे इल्तुतमिश प्रसिद्ध महाकाल मंदिर लुंठन करथिले? केउठारे इल्तुतमिश प्रसिद्ध महाकाल मंदिर लुंठन करथिले? कालिंजर, उज्जयिनी, नगदा ना ग्वालियर? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी उज्जयिनी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उज्जयिनी ठारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 केबे इल्तुतमिश तांको शासन को विधिसम्मत परिचित देवाई खलीफांक ठारू स्वीकृतिमूलक अधिकार पाइथिले? केबे पिले? ऑप्शन डी 1229 ख्रीष्टाब्द है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1229 ख्रीष्टाब्द इल्तुतमिश तांको शासन को विधिसम्मत परिचित देवाई खलीफांक ठारू स्वीकृतिमूलक अधिकार पाइथिले? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 खांटी आरबीय मुद्रा प्रचलन करथिबा प्रथम तुर्क शासक किए थिले पिले? खांटी आरबीय मुद्रा प्रचलन करथिबा प्रथम तुर्क शासक किए थिले? इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ना रेजिया ना बलबन? कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 चहलगानी अर्थ कौन? चहलगानी कौन थिला पिले? इल्तुतमिश राजत्व समय 40 जन तुर्क सम्रांत मानक एक गोष्ठी
ଅପସନ୍ ବି ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି, ନା ଅପସନ୍ ସି ବଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ତୁର୍କ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଏକ ଉତ୍ସବ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ 40 ଜଣ ତୁର୍କଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60 ଦେଖ ପିଲେ, ଇକ୍ତା ଗଠନ ପାଇଁ କାହାକୁ କୃତିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଇକ୍ତା ଗଠନ ପାଇଁ କାହାକୁ କୃତିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ବଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା, ନା ରେଜିଆ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଇଲତୁତମିଶ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଲତୁତମିଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଇଲତୁତମିଶ। ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62, ଇଲତୁତମିଶ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିଆଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରେଜିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ପିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ରୁକନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରୁକନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64, ରାଜାମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ପିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ବି ବଲବନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବଲବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65, କିଏ ଜିଲ୍ ଇ ଇଲାହି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ଜିଲ୍ ଇ ଲାହି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ବଲବନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବଲବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66, ବଲବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବଲବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାଜିର, ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ, ମଲ୍ଲିକ, ନା ବରିଦ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67, ବଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ବଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ପିଲେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ବରିଦ ହେଲା। ବରିଦ ମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବରିଦ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68, ବଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେବେ ମୋଙ୍ଗଲ ନେତା ତୈମୁର ଖାଁ ପଞ୍ଜାବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ବଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେବେ ମୋଙ୍ଗଲ ନେତା ତୈମୁର ଖାଁ ପଞ୍ଜାବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 1285 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1285 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 69, ବଙ୍ଗର କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବଲବନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗର କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବଲବନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ତୁଘରିଲ ଖାଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁଘରିଲ ଖାଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 70, କେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ କବି ବଲବନଙ୍କ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ କବି ବଲବନଙ୍କ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 71, ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲେ? ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଚିରାଗ, ସଲେମ ଚିସ୍ତି, ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ନା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 72, କିଏ ଚେହେଲଗାନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ?
କିଏ ଚେହେଲଗାନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା, ଅପସନ୍ ବି ବାହାରମ ଶାହା, ଅପସନ୍ ସି ରେଜିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ବଲବନ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ବଲବନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବଲବନ। ବଲବନ ଚେହେଲଗାନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 73, କେବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ ପିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 74, ଦେଖ ପିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ଉଲେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ଉଲେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ହେଲା ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 75, ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 76, ଦେଖ ପିଲେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ୱଜିର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ୱଜିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 77, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଶାସନରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଶାସନରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଦିୱାନ ଇ ୱରିଜ ହେଲା। ଦିୱାନ ଇ ୱରିଜ ଯୁଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 78, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କିଏ ବୈଦେଶିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କିଏ ବୈଦେଶିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 79, କିଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? କିଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ବରିଦ ଇ ମୁମାଲିକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବରିଦ ଇ ମୁମାଲିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 80, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ଜିଜିଆ ଆଦାୟ, ରାଜକୋଷାଗାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 81, କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଲୁଗା ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଲୁଗା ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଦିୱାନ ଇ ରିଆସତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିୱାନ ଇ ରିଆସତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 82, ମଲିକ କଫୁର କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ? ମଲିକ କଫୁର କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ମଲିକ କଫୁର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 83, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଜାଗ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ? ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଜାଗ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 84, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ସମୟରେ ଦାଘ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଥିଲା?
ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ଦାଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ପିଲେ? ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା, ନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରାପ୍ତିପତ୍ର, ନା ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ନା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ହେଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ଦାଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଥିଲା? ନା ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 85। ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଭାବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ପ୍ରଥମ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଗୋଟି ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଭାବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗୁଜରାଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 86। କାହାକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଧିକୃତ ରାଜ୍ୟରୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ପିଲେ? ପଦ୍ମିନୀ, ନା କମଳା ଦେବୀ, ନା ଦେବଲ ଦେବୀ, ନା ପଦ୍ମାବତୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି କମଳା ଦେବୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କମଳା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 87। କେଉଁ ଗୋଟି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ପ୍ରଥମ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? କେଉଁ ଗୋଟି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ପ୍ରଥମ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ମାଲୱା, ସିୱାନା, ଚିତ୍ତୋର, ନା ରଣଥମ୍ଭୋର। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ରଣଥମ୍ଭୋର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରଣଥମ୍ଭୋର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 88। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାର ପରାଜୟ ଭାରତରେ ଚୌହାନ ଶାସନର ସମାପ୍ତି ଆଣିଥିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାର ପରାଜୟ ଭାରତରେ ଚୌହାନ ଶାସନର ସମାପ୍ତି ଆଣିଥିଲା? ଶୀତଳ ଦେବ, ହମିର ଦେବ, ମହାଳକ ଦେବ, କରଣ ଦେବ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ହମିର ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହମିର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 89। ପଦ୍ମିନୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲେ? ପଦ୍ମିନୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ମେୱାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସେ ମେୱାର ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? ପଦ୍ମିନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 90। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୋଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଶେଷ ଆକ୍ରମଣରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୋଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଶେଷ ଆକ୍ରମଣରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ମଲିକ କଫୁର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମଲିକ କଫୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କେବେ ପିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 92। କେବେ ଭାରତରେ ତଗଲକ ବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଭାରତରେ ତଗଲକ ବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରେ ତଗଲକ ବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 93। କିଏ ଭାରତରେ ତଗଲକ ବଂଶ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? କିଏ ଭାରତରେ ତଗଲକ ବଂଶ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁବାରକ ଖାଁ, ଅପସନ୍ ବି ଘାଜି ମଲ୍ଲିକ, ଅପସନ୍ ସି ଖୁସରବ ଖାଁ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୌନା ଖାଁ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଘାଜି ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ପିଲା ମନେ ରଖିବ। ତ ଭାରତର ତଗଲକ ବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଘାଜି ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 94। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତଗଲକଙ୍କ ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏବେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଘାଜି ମଲ୍ଲିକ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 95। କାହାକୁ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତଗଲକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ? କାହାକୁ ପିଲେ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତଗଲକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 96। କେଉଁଠାରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତଗଲକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ? କେଉଁଠାରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତଗଲକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଫଗାନପୁରରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 97।
କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନ କରେ? କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନ କରେ? ଅପସନ୍ ସି ଇବନ ବତୁତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଇବନ ବତୁତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 98, କିଏ ଦିୱାନ ଇ କୋହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ କୃଷି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କିଏ ଦିୱାନ ଇ କୋହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ କୃଷି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ହେଲା, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ ସେ ଦିୱାନ ଇ କୋହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ କୃଷି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 99, କିଏ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ? କିଏ ସେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 100 ଦେଖ ପିଲେ, 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ। ମନେ ରଖିବ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 101 ଦେଖ ପିଲେ, କାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ ଚୀନର ସମ୍ରାଟ ତୋଘନ ତୈମୁରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ତାଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଇଥିଲେ? କାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ ଚୀନର ସମ୍ରାଟ ତୋଘନ ତୈମୁର ହେଲା ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଇଥିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଇବନ ବତୁତା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇବନ ବତୁତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 102 ଦେଖ ପିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଜିଜିଆ କର ଦେୟରୁ ଛାଡ଼ ପାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଏହି କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 103, କେଉଁ ସହରଟି ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା? କେଉଁ ସହରଟି ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ତଗଲକାବାଦ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ସୁଲତାନ ମିରଟ ଓ ଖିଜରାବାଦରୁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଣିଥିଲେ? କେଉଁ ସୁଲତାନ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତଗଲକ, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 105, କେଉଁ ସୁଲତାନ ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସୁଲତାନ ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 106 ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସଭାର ଐତିହାସିକ ଥିଲେ? କିଏ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସଭାର ଐତିହାସିକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବୋରାନୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବୋରାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 108, ତୈମୁର ଲଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କେଉଁ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲା? ତୈମୁର ଲଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି ତଗଲକ ବଂଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ତଗଲକ ବଂଶ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 109 ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ ତଗଲକ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ? କିଏ ତଗଲକ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ମାମୁଦ ଶାହା। ମାମୁଦ ଶାହା ତଗଲକ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀୟ ଶାସନରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀୟ ଶାସନରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଦୌଲତ ଖାଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦୌଲତ ଖାଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 111,
କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋଦୀ ବଂଶ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋଦୀ ବଂଶ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ବାହାଲୁଲ ଲୋଦୀ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ବାହାଲୁଲ ଲୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋଦୀ ବଂଶ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି 1517 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1517 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ କାବୁଲର ମୋଗଲ ଶାସକ ବାବରଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? କିଏ କାବୁଲର ମୋଗଲ ଶାସକ ବାବରଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଦୌଲତ ଖାଁ ଲୋଦୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦୌଲତ ଖାଁ ଲୋଦୀ। ନେକ୍ସଟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ୱାଜିର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ୱାଜିର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା? କିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା? ଖଲିଫା, ୱାଜିର, ଉଲେମା, କାଜୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ଉଲେମା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଉଲେମା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଗୋଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେବଳ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମୀୟ କର ଥିଲା? କେଉଁ ଗୋଟି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଜାକତ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜାକତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା? ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ସମାପ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 118, କେଉଁ ସମୟରେ ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ମତବାଦର ପ୍ରଚାର କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭାରତର ଚତୁର୍ଧାମରେ 4ଟି ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ ଭାରତର ଚତୁର୍ଧାମରେ 4ଟି ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 120, କବୀର କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? କବୀର କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ରାମାନୁଜଙ୍କର, ନା ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର, ନା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର, ନା ନିମ୍ବାର୍କ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। କବୀର ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 121 ଦେଖ ପିଲେ, ବିଜକ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ହେଲା, ବିଜକ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତୁଳସୀ ଦାସ, ନାନକ, ରାମାନୁଜ, କବୀର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଡି କବୀର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କବୀର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 122 ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁଠାରେ ନାନକଙ୍କ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? କେଉଁଠାରେ ନାନକଙ୍କ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ନା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମରେ, ନା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହେଲା। ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାନକଙ୍କ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ପିଲେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ନଦିଆ ଠାରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ନଦିଆ ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଭାରତରେ ସୁଫି ମତବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? କିଏ ଭାରତରେ ସୁଫି ମତବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ହଜରତ ଖ୍ୱାଜା ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି। ହଜରତ ଖ୍ୱାଜା ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 125 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 125 ଦେଖ ପିଲେ, ସତ୍ୟପୀରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ?
ସତ୍ୟପୀଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ହୁସେନ ଶାହା, ଜୈନୁଲ ଆବେଦିନ, ବଦାଉନି, ଆବୁଲ ଫଜଲ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହୁସେନ ଶାହା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହୁସେନ ଶାହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 126। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ସତ୍ୟପୀର କ'ଣ ପିଲେ? ସତ୍ୟପୀର ହେଉଛି ସୁଫି ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ, ନା ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଉତ୍ସବ, ନା ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଏକ ମତବାଦ, ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସତ୍ୟପୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଏକ ମତବାଦ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବାବର ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ? କେବେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 1519 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1519 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 128। ଦେଖ ପିଲେ, କେବେ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାନବା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଖାନବା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ଖାନବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଖାନବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂଙ୍କୁ ଖାନବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଘଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ହେଲା, 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଘଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 132। ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ହୁମାୟୁନ୍। ହେଲା, ହୁମାୟୁନ୍ ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ହୁମାୟୁନ୍ କାଲିଞ୍ଜର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ କିଏ ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ? ହୁମାୟୁନ୍ କାଲିଞ୍ଜର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ କିଏ ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ? ମାମୁଦ ଲୋଦି, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ବାହାଦୁର ଶାହା ନା ଶେର ଶାହା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 135। ହୁମାୟୁନ୍ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ପରେ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ପୁନରାସୀନ ହୋଇଥିଲେ? କେବେ ପିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ପୁନରାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଚିତ୍ରକର ହୁମାୟୁନ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ୟରୁ କାବୁଲ ଯାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଚିତ୍ରକର ପିଲେ ହୁମାୟୁନ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ୟରୁ କାବୁଲ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଅବଦୁସ୍ ସମଦ। ହେଲା, ଅବଦୁସ୍ ସମଦ ହୁମାୟୁନ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ୟରୁ କାବୁଲ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅବଦୁସ୍ ସମଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଶାସକ ହେବା ପରେ ଶେର ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭାରତର ଶାସକ ହେବା ପରେ ଶେର ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ବଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶେର ଶାହାଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ଶେର ଶାହାଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଦିୱାନ ଇ ଇନ୍ସା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦିୱାନ ଇ ଇନ୍ସା। ଠିକ୍ ଅଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଜମି ମାପ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଜମି ମାପ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଶେର ଶାହା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶେର ଶାହା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶେର ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼? ହେଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ ନାମରେ ନାମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ ନାମରେ ନାମିତ କେଉଁ ରାସ୍ତା ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସୋନାରଗାଁ ଆଟକ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସୋନାରଗାଁ ଆଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଆକବର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ ଆକବର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ ପିଲେ ଆକବର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ। ହେଲା, ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆକବର ବାଳକ ଥିବା ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ? ଆକବର ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅବଦୁଲ ଲତିଫ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 144 ଦେଖ ପିଲେ, ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ? ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ମୁନିମ ଖାଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁନିମ ଖାଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ଆକବର ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଆକବର ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି କାଲାନୌର। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାଲାନୌର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଆକବରଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ? କିଏ ଆକବରଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶେଖ୍ ମୁବାରକ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶେଖ୍ ମୁବାରକ। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଆକବର ତୀର୍ଥକର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ତୀର୍ଥକର ଉଚ୍ଛେଦ କେବେ ପିଲେ? ଆକବର କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 1563 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ହେଲା, 1563 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବର ତୀର୍ଥକର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 148, କେବେ ଆକବର ଜିଜିୟା କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଜିଜିୟା କର ଉଚ୍ଛେଦ ଆକବର କେବେ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି 1564 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1564 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜିଜିୟା କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲେ? ଆକବର। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହର ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସହର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 150 ଦେଖ ପିଲେ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ଇବାଦତଖାନା କ'ଣ? ଇବାଦତଖାନା କ'ଣ ପିଲେ? ଏକ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଥା, ନା ଏକ ପୂଜା ଗୃହ, ନା ଏକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କେନ୍ଦ୍ର, ନା ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଏକ ପୂଜା ଗୃହ। ଇବାଦତଖାନା ହେଉଛି ଏକ ପୂଜା ଗୃହ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଇତିହାସରୁ ବଛା ବଛା 150 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଯାହାକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।